क्वेश्चन नंबर 5 જોઈએ। નીચેના દાખલા ગણો। પહેલું છે એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની એક બાજુ 20 સેમી છે અને તેનું અનુરૂપ ઊંચાઈ 12.3 સેમી છે, તો આ ચતુષ્કોણના છેદફળ શોધો। તો આપણે અહીંયા શોધીએ, લખીએ અહીંયા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ बराबर शू थाय छे? पायो गुणिया वेद। ओके, अहींया पायो शू छे? आ आपणुं पायो छे। ओके, केटला माप आपेलुं छे? 20 सेमी आपेलुं छे, तो अहींया 20 लखीए। ओके, अने आ जे छे आपणुं वेद छे, आ बराबर केटला आपेलुं छे? 12.3। ओके, आ 0 थी पॉइंट हटी जशे एटले 2 रही गयुं। 2 थी गुणाकार करीए, 2 तरी 6, 2 दू 4, 2 एका 2 केटला आवे छे? 2 दू 4 थाय छे, सॉरी। ओके, 2 दू 4 ओके सेमीनी 2 घात थाय छे, 246 सेमीनी 2 घात। हवे जोईए आ बीजो एक समांतर बाजू चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ 154.5 सेमीनी 2 घात छे अने तेनी ऊंचाई जे छे 15 सेमी छे। तो आ समांतर चतुष्कोणनो आधार शोधो। तो आपणे अहींया जोईए। ओके, आधार समांतर बाजू चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ। ओके, अहींया पायानी जग्याए शुं अहींया पायो लीधुं छे ने, पायोना जग्याए शुं छे? अहींया आधार छे, आधार। ओके, गुणाकार में जे छे ऊंचाई। ओके, ऊंचाई एटले वेद। अहींया क्षेत्रफळ केटला आपेलुं छे? 154.5 सेमीनी 2 घात आपेली छे। आधार आपणे शोधवानुं छे अने ऊंचाई एटले के 15 आपेलुं छे। ओके, आ 154 एक पॉइंट हटावा माटे नीचे केटला मूकवू पड़शे? 10। आ 15 आ बाजू आवशे तो आ गुणाकार में छे एटले भागाकार में आवी जशे, अहींया भागाकार में। ओके, अहींया रही गयुं छे आधार। ओके, हवे 15 थी भागाकार करशो एटले 15 एका 15 बराबर। हवे 4 थी भागाकार जतो नथी एटला माटे अहींया 0। हवे बंनेने करिए तो 45 थई जाए, तो 15 तरी 45 103 आव्युं छे। ओके, हवे 10 थी भागाकार करशो 103 में तो केटला आवे छे? 10.3 आवे छे। ओके, सेमी। आ आपणुं आंसर थयुं। ओके, तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपेली छे, हिंदीनी स्वाध्यायपोथीनी, गणितनी स्वाध्यायपोथीनी अने गणितनुं बुकनुं सोल्यूशन पण डिस्क्रिप्शन लिंक आपेली है, त्यांथी तमे जोई शको छो। चेनल पर नवा छो तो चेनलने सब्सक्राइब करी देवानुं, केम के आ रीतना विडियो तमने मळता रहेशे। अने जो तमे लाइक कर्या पछी हाइपनुं बटन देखाय छे तो आ तमे हाइप पण करी शको छो, जेनाथी अमने पॉइंट मळे छे अने एने कारणे अमने मोटिवेशन मळे छे, एटला माटे हाइप पण करी नाखो। पछी जोईए बाजूना आपेला समांतर बाजू चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ शोधो। तो आपणे लखीए अहींया समांतर बाजू चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ बराबर शुं थाय छे? पायो गुणाकार में वेद। बराबर, पाया केटला छे? आने पायो कहेवामां आवे छे। केटला छे? अहींया जो आवी रीते लखवानुं छे, गुणाकार 20 BC गुणाकार में आ जे छे अने एम लखी काढो। AM जे छे आपणुं वेद थई गयुं छे। ओके, BC बराबर केटला आपेलुं छे? 6 अने AM बराबर केटला आपेलुं छे? 5। 5 छंग 30 थाय छे एटले 30 सेमीनी 2 घात थाय छे। ओके, हवे छे आपणी पासे आ चौथुं समांतर बाजू चतुष्कोण ABCD में AD बराबर 4 सेमी और CD बराबर 6 सेमी है। BM लंब CD बराबर, BM रेखा लंब CD रेखा अने BN रेखा लंब AD रेखा है। जो भेद BM 3 होय
3 સેમી હોય તો ભેદ BN શોધો। આપણે આકૃતિ દોરેલી છે, આવી રીતે દોરી શકાય છે। અહીંયા ABCD અને આ છે BM, બરાબર। કીધું છે ને BM જે લંબ છે એ શેના ઉપર છે? CD ઉપર છે। અને BN એટલે BN આ રહ્યું આ બાજુ, અને શેના ઉપર લંબ છે? AD પર લંબ છે। ઓકે, હવે આકૃતિ દોરી છે તો આપણે કેવી રીતે શોધી શકાય? અહીંયા તો આપણે સૂત્ર દોરીએ। અહીંયા સૂત્ર લખીએ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ નું ક્ષેત્રફળ શું થાય છે? પાયો ગુણાકારમાં ભેદ, બરાબર। અને ઇંગ્લિશમાં લખવાનું તો B ગુણ્યા H પણ લખી શકાય। ઓકે, હવે કેવી રીતે લખવાનું છે? અહીંયા આપણે બંને સાથે લખવાનું છે, કેમ કે જગ્યા ઓછી છે અને 2 વખત કરવાનું હોય તો 2 વખત પણ કરી શકાય, પણ જગ્યા ઓછી છે એના કારણે। તો કેવી રીતે શોધી શકાય? તો આ જે છે ને પાયો ભેદ, આ બંને આ છે ભેદ, આ 2 ભેદ છે અને 2 પાયા છે। તો અહીંયા આપણે જે સૂત્ર છે 2 ભેદ છે 2 પાયા છે, એટલા માટે આપણે 2 વખત લખવાનું છે। ઓકે, તો અહીંયા જે છે કેવી રીતે લખી શકાય? જો પાયો જે છે આ પહેલું પાયો છે CD। ઓકે, તો આપણે લખીએ CD ગુણાકારમાં એના ઉપર ભેદ કયા છે? આ ભેદ છે BM, તો BM બરાબર બીજો ભેદ જે છે BN છે અને જે છે પાયો AD છે, તો AD ગુણાકારમાં BN। આવી રીતે શોર્ટકટમાં થઈ શકે છે। ઓકે, પહેલાં આપણે મોટા દાખલા ગણ્યા એટલા માટે આ લગાવેલું છે। ઓકે, તો CD જે છે આપણી પાસે અહીંયા CD કેટલા છે? 6, તો 6। ઓકે, CD બરાબર 6। અહીંયા BM બરાબર આપેલું છે 3, BM બરાબર 3। AD આપેલું છે, AD આપેલું છે 4, BN આપેલું નથી। ઓકે, 6 ગુણ્યા 3, આ 4 ક્યાં આવશે? અહીંયા ભાગાકારમાં, બરાબર BN। હવે ભાગાકાર કરશો તો કેટલા થશે? 2 દુ 4, 2 તરી 6। ઓકે, હવે BN બરાબર થાય છે આપણી પાસે 3 તરી 9, 9 ભાગ્યા 2, એટલે આપણે અહીંયા લખીએ। ઓકે, BN બરાબર કેટલા થાય છે? 2 થી ભાગાકાર કરશો 9માં તો 4.5 સેમી આવશે। આ આપણું આન્સર। ઓકે, હવે જોઈએ આ 5મું। હવે બોલે છે જો ABCનું ક્ષેત્રફળ 36 સેમી ની 2 ઘાત તથા ભેદ AD બરાબર 6 સેમી હોય તો BC શોધો। તો આપણે અહીંયા લખીએ, તો આપણે શોધવાનું છે BC। ઓકે, તો અહીંયા લખીએ શું? ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 પાયો ગુણાકારમાં ભેદ। આકૃતિ દોરીએ તો આવી રીતે દોરી શકાય છે। ઓકે, આ આપણું છે A, અહીંયા B, અહીંયા C। ઓકે, આ આપણું ભેદ છે। ઓકે, ભેદ એટલે AD બરાબર અહીંયા આપેલું છે 6 અને આ BC શોધવાનું છે। ક્ષેત્રફળ કેટલા આપેલું છે? 36 આપેલું છે। 1/2 ગુણાકારમાં પાયો કેટલું છે? પાયો BC છે। ઓકે, BC ગુણાકારમાં ભેદ શું છે? AD છે। ઓકે, અહીંયા 36 બરાબર 1/2, BC બરાબર આપેલું નથી, AD બરાબર આપેલું છે 6। 2થી આ બધી સંખ્યા આ બાજુ લઈએ, 36 આ નીચેવાળી સંખ્યા છે ઉપર અને ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે, 6 × 36 બરાબર BC। એટલે BC બરાબર કેટલા થાય છે? 6 દુ 12, કેટલા આવે છે? 12 સેમી આવે છે। ઓકે, અહીંયા કેટલા આવ્યા છે? 12 સેમી આવ્યું છે। હવે આપણી પાસે છે અહીંયા છઠ્ઠું, ત્રિકોણ XYZમાં YZ 4 સેમી છે, ભેદ XM બરાબર 5 સેમી અને ભેદ YN બરાબર 2.5 સેમી હોય તો XZ શોધો। XZ શોધવાનું કીધું છે, તો કેવી રીતે શોધી શકાય? તો આપણે અહીંયા જોઈએ કે આપણી પાસે ભેદ પણ 2 છે। ઓકે,
આકૃતિ દોરીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે આ છે આપણું એક જે છે ત્રિકોણ, અહીંયા એક્સ, અહીંયા વાય, અહીંયા ઝેડ. ઓકે, વેધ કીધું છે એક્સ એમ, એટલે આ એક્સથી નીકળશે, અહીંયા સામે એમ થઈ જશે. ઓકે, આ વેધ થઈ ગયું. શેના? આ પાયો કયો છે? આ બાય ઝેડ છે. ઓકે, અહીંયાથી અહીંયા કેટલા માપ આપેલું છે? 4 આપેલું છે. પછી બીજું બોલે છે બાય એન, એટલે આ રહ્યું બાય એન કેટલું છે? 2.5, અને જે છે આપણે એક્સ ઝેડ શોધવાનું છે. બરાબર. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 પાયો ગુણાકારમાં વેધ. ઓકે, અહીં આપણી પાસે 2 ભેદ છે અને આ એક ભેદ આ રહ્યું, અને આ બાય એન જે છે 2 ભેદ થઈ ગયા, એક્સ એમ અને બાય એન. અને આધાર કયા છે? બાય ઝેડ અને એક્સ ઝેડ છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં શું લખીએ? અહીંયા 1/2 ગુણાકારમાં પાયો. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ લેવાનું હોય તો પાયો લેવાનું છે બાય ઝેડ. તો બાય ઝેડ ગુણાકારમાં ભેદ, એટલે આ એક્સ એમ ભેદ થઈ ગયું બરાબર 1/2. અને અહીંયા આવશે બાય એન પાયો ભેદ છે અને પાયા છે એક્સ ઝેડ. તો એક્સ ઝેડ પાયા લખીએ અને ભેદ બાય એન લખીએ. ઓકે, હવે 1/2, અહીંયા પણ 1 છે, બરાબરની બાજુ પહેલી બાજુ છે, એટલે આ 1/2 ઉડી જશે. અહીંયા રહી ગયું છે બાય ઝેડ. બાય ઝેડ કેટલા છે? 4, અને એક્સ એમ આપેલું છે 5. ઓકે, બરાબર. અહીંયા એક્સ ઝેડ કેટલું છે? એક્સ ઝેડ શોધવાનું છે ગુણાકારમાં. બાય એન આપેલું છે 2.5. ઓકે, 4 × 5 આ ગુણાકારમાં છે, એટલે આ બાજુ આવશે, એટલે ભાગાકારમાં આવી જશે 2.5. અહીંયા એક્સ ઝેડ આપણી પાસે કેટલા થશે? 2.5થી ભાગાકાર કરશો 5માં તો કેટલા આવે છે? 2 આવે છે. બરાબર, 4 દુ 8 આપણી પાસે આવે છે સેમી. ઓકે, બાય ઝેડ કેટલા આવ્યા છે? 8 સેમી આવ્યું છે. આ આપણું આન્સર છે. હવે આગળ જોઈએ. પછી છે અહીંયા 88 સેમી પરિઘ ધરાવતું વર્તુળના ક્ષેત્રફળ શોધો. બરાબર, અહીંયા પરિઘ આપેલું છે પણ ક્ષેત્રફળ પૂછ્યું છે, એટલા માટે આપણે પહેલાં તો વર્તુળની પરિઘ કાઢવા પડશે. વર્તુળની પરિઘ શું થશે? 2πr થશે. એટલે પરિઘ કેટલું આપેલું છે? 88. અને અહીંયા 2π એટલે કે 22/7. બરાબર, આર આપણને ખબર નથી. હવે 88 આ બધા આ બાજુ આવશે તો નીચેવાળી સંખ્યા ઉપર આવશે અને ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે આવી જશે. ઓકે, આર બરાબર 22 ચોક 88 થશે, અને 2 દુ 4 થશે. ઓકે, 2 સત્તા 14, 2 સત્તા 14. આર બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 14 સેમી આવ્યું છે. આપણે શોધવાનું છે ક્ષેત્રફળ. તો આપણે લખીએ વર્તુળનો ક્ષેત્રફળ. વર્તુળનો ક્ષેત્રફળ શું આપેલું છે? πr² આપેલું છે. ઓકે, હવે 22/7 પાઈ બરાબર કેટલા આપેલું છે? અને આર બરાબર કેટલા આપેલું છે? અહીંયા 14 આવ્યું છે, એટલે 14 કેટલા વખત લખવું પડશે? 2 વખત, કેમ કે આરની 2 ઘાત છે એટલા માટે. તો 7 દુ 14, 22 દુ 44 થશે, અને ગુણાકારમાં 14. 14 ચોક 56, 14 ચોક 56 અને 5 61 થાય છે. 616 સેમીની 2 ઘાત આવે છે. હવે 8મું જોઈએ. એક વર્તુળાકાર નળીની ત્રિજ્યા 10 સેમી છે. આ નળીને આસપાસ એક આંટો વીંટાળવા કેટલી લંબાઈની પટ્ટી જોઈએ? અહીંયા પાઈ બરાબર 3.14 લેવાનું છે, 22/7 લેવાનું નથી. ઓકે, તો આપણે લખીએ નળીની પરિઘ. કેમ કે અહીંયા જે છે ને વર્તુળાકાર નળી છે, એના ચારે બાજુ આસપાસ પટ્ટી લગાવવાની છે, એટલા માટે અહીંયા જે છે પરિઘ શોધવી પડશે. ઓકે, તો શું થશે? એનો પરિઘનું સૂત્ર 2πr થશે. એટલે
2ની જગ્યાએ 2 અને પાઈની જગ્યાએ 3.14 લેવું પડશે. આર અહીંયા 10 સેમી આપેલું છે. ઓકે, આ તો ગુણાકાર કરીએ 6.28 થશે. 2નું ગુણાકાર કરીએ એનાથી, તો હવે ગુણાકાર 10થી ગુણાકાર કરશો એટલે 62.8 થશે, બરાબર, સેમી. હવે બોલે છે કે એક આંટો વીંટાળવા કેટલા લંબાઈની પટ્ટી જોઈએ, બરાબર. તો આ આપણું આવી ગયું છે. ઓકે, તો અહીંયા પૂછ્યું છે એટલા માટે અહીં જગ્યા પણ છે એટલે લખીએ એક આંટો વીંટાળવા 62.8 સેમી લંબાઈની પટ્ટી જોઈએ. ઓકે, હવે જોઈએ આગળ. 9મું છે, એક જ કેન્દ્ર ધરાવતા બે વર્તુળના વ્યાસ 20 સેમી અને 8 સેમી છે, તો બંને વર્તુળ વચ્ચેની જગ્યાનું ક્ષેત્રફળ શોધો. એટલે એક વર્તુળ જે છે ને આવી રીતે એક નાનો વર્તુળ છે અને આ એક મોટું વર્તુળ છે. એની જગ્યા છે ને આ જગ્યાનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તમે બે રીતે કરી શકો છો કે કેવી રીતે, કે મોટા વર્તુળનું ક્ષેત્રફળમાંથી નાનું વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ કરી નાખો. એથી કરી શકાય. અને ડાયરેક્ટ પણ સૂત્ર આપેલું છે, જ્યારે આવી રીતે આપેલું હોય ત્યારે કયું સૂત્ર છે તો જોઈએ. અહીં આપણે પહેલાં તો આપણે આર શોધીએ. આર એ આ મોટો આર છે, બરાબર, એટલે કે આ વ્યાસ કેટલું આપેલું છે, 20 સેમી આપેલું છે, તો 20 ભાગાકારમાં 2, બરાબર. વ્યાસ ભાગ્યા 2 થાય છે. ત્રિજ્યા શોધવાની છે એટલે આ મોટી ત્રિજ્યા કેટલા થાય છે 10. હવે આર નાનો શોધવાનું હોય ત્યારે એટલે આ અહીંયાથી અહીંયાની ત્રિજ્યા. ઓકે, આ નાની ત્રિજ્યા છે, આ મોટી અહીંયાથી અહીંયા સુધી મોટી ત્રિજ્યા છે. આ નાની ત્રિજ્યા અહીં આપેલી નથી, વ્યાસ આપેલું છે એટલે 8 ભાગાકારમાં 2 કેટલા થશે 4. ઓકે, તો આપણે શોધવાનું છે શું, તો એ આપણે શોધવાનું છે વર્તુળ વચ્ચેની જગ્યાનું ક્ષેત્રફળ. તો વર્તુળ વચ્ચેની જગ્યાનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થાય છે, પાઈ કોષમાં આરની 2 ઘાત માઇનસ આરની 2 ઘાત. પાઈ બરાબર કેટલા આપેલું છે અહીંયા 3.14. અહીંયા જોઈએ આર બરાબર કેટલા છે 10, 10નો વર્ગ. અહીંયા આર બરાબર કેટલા છે 4, તો 4નો વર્ગ. ઓકે, 3.14, 10નો વર્ગ થાય છે 100 અને 4નો વર્ગ થાય છે 16. 3.14 આમાંથી આ વાત કરીએ તો 84 આવે છે. ઓકે, હવે 84નો ગુણાકાર કરીએ 3.14થી એટલે કેટલા આવે છે 263.76 આવે છે. તો અહીંયા સેમીની 2 ઘાત લખી શકાય. આ આપણું આન્સર છે. ઓકે, હવે આપણી પાસે છે 10મું, 21 સેમી ત્રિજ્યાવાળા પેડાને 1320 સેમી અંતર કાપવા કેટલા આંટા ફરવા પડે. તો આંટો ફરવા પડે એટલે આપણે અહીંયા જોઈએ આર બરાબર અહીંયા કેટલા આપેલું છે 21 સેમી આપ્યું છે. કેટલા આપ્યું છે 21 સેમી. ઓકે, પેડાની પરિઘ શોધવી પડશે. પેડાની પરિઘ બરાબર શું થશે 2πr થશે. એટલે 2 ગુણ્યા પાઈ બરાબર કેટલા 22/7 લેવું પડશે. આર બરાબર 21 આપેલું છે. 7 તરી 21 થયા, 22 દુ 44 થાય છે, ગુણાકારમાં 3, 3 ચોક 12 અને 1 13 કેટલા થાય છે 132 સેમી આવે છે. ઓકે, આ તો રહી આપણી પરિઘ. હવે આપણે જોઈએ એક આંટા ફરવા માટે 132 સેમી છે. ઓકે, અને જો આપણે 1320
આટા કરવાનું હોય તો કેટલા? તો 1320 આ બરાબર આ 132થી ભાગાકાર કરવું પડશે તો કેટલા થશે? 10 આટા ફરવા પડે છે. ઓકે, હવે આપણે આગળ જોઈએ. અહીંયા કીધું છે 30 સેમી લંબાઈ અને 20 સેમી પહોળાઈ લંબચોરસ પતરામાંથી 10 સેમી ત્રિજ્યાનું એક વર્તુળ કાપી લેતા કેટલું પતરું બાકી રહે? એટલે કે આ લંબચોરસમાંથી પતરું જે છે ને ત્રિજ્યાનો એક ત્રિજ્યા જે છે ને એટલે વર્તુળવાળી ત્રિજ્યા જ આપેલી છે. તો વર્તુળને માઇનસ કરી નાખો આ લંબચોરસના ક્ષેત્રફળમાંથી તો આપણને મળી જાય છે. તો કેવી રીતે મળે છે? તો એ પૂછે છે એ લખીએ આપણે, બાકી પતરાનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ. ઓકે, લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર થાય છે L ગુણ્યા B. ઓકે, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. અહીંયા વર્તુળનું શું થશે? πr² થશે. એની લંબાઈ અને પહોળાઈ આપેલી છે 30 ગુણ્યા 20. ઓકે, હવે અહીંયા પાઈની જગ્યાએ 22/7 નથી લેવાનું કેમ કે અહીંયા 3.14 આપેલું છે. ઓકે, 3.14 ગુણાકારમાં અહીંયા પછી r બરાબર કેટલા આપ્યું છે? 10. તો 10 ગુણાકારમાં 10. ઓકે, તો 10 ગુણાકારમાં 10 લખ્યું છે. અહીંયા ગુણાકાર કરીએ 2 તરી 6 થાય છે. 2 તરી 6 અને 2 0 મૂકી કાઢો. અહીંયા 2 0 છે ને એટલે થઈ ગયા. હવે અહીંયા શું થશે? 2 0 છે, અહીંયા પોઈન્ટની પાછળ 2 અંકો છે એટલે પોઈન્ટ હટી જશે. 314 થાય છે. હવે 600માંથી 314 બાદ કરીએ તો આપણને મળે છે 286 સેમીની 2 ઘાત મળે છે. તો આ આપણું આન્સર ફાઇનલી થઈ ગયું છે. હવે આપણે જોવાનું છે છઠ્ઠું. આ રહ્યું, અહીં આપેલ ચતુષ્કોણ ABCDનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું કીધું છે. AM એટલે કે આ AM બરાબર કેટલા છે? 10 છે. ઓકે, AM બરાબર કેટલા છે? 10. અને BD બરાબર જે છે અહીંયાથી અહીંયા સુધી આપેલું છે 20 સેમી અને CN કેટલું આપેલું છે? 15 આપેલું છે. AM લંબ એટલે AM લંબ BD ઉપર છે એટલે CN લંબ BD ઉપર છે. બરાબર, આ આપણું એક ભેદ છે અને આ પાયો છે. અહીંયા બીજું ભેદ છે એ CN છે અને આ આપણું પાયો છે. એટલે કે ચતુષ્કોણનું નામ આપ્યું નથી. સમાંતર ચતુષ્કોણ હોય તો આપણે સૂત્ર મૂકી શકાય, પણ કયા ચતુષ્કોણ છે એ ખબર નથી. પણ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળથી આપણને આ શોધી શકાય. ઓકે, એક સાથે. તો અહીંયા લખીએ ચતુષ્કોણ ABCD નો ક્ષેત્રફળ. ઓકે, બરાબર ત્રિકોણ ABD નું ક્ષેત્રફળ પ્લસ ઓકે ત્રિકોણ CDB નો ક્ષેત્રફળ. આ છે ABD નું ક્ષેત્રફળ, પછી CDBનું ક્ષેત્રફળ. બે ક્ષેત્રફળ શોધી શકાય. સૂત્ર શું થાય છે? 1 ગુણ્યા 2 બરાબર. આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું થાય છે? 1/2 પાયો ગુણ્યા ભેદ. અહીંયા પાયો કયો છે? એટલે અહીંયા જે છે ને આપણો આ ઉપરવાળું ત્રિકોણમાંથી લઈએ તો પાયો જે છે BD છે. તો BD ગુણાકારમાં અને જે ભેદ છે AM છે, AM પ્લસ અહીંયા જે છે આમાં આ નીચેવાળામાં પાયો કયો છે? આ BD છે. તો આપણે લખીએ 1/2 ગુણાકારમાં બરાબર. પાયો એટલે કે BD ગુણાકારમાં એના ઉપર ભેદ જે છે CN છે. આ થઈ ગયું 1/2. BD બરાબર કેટલા આપેલું છે? 20 આપેલું છે. AM બરાબર 10 આપેલું છે પ્લસ 1/2 ગુણ્યા BD બરાબર કેટલા આપેલું છે? 20 આપેલું છે. CN કેટલું આપેલું છે? 15 આપેલું છે. 2થી ઉડાવી નાખો કેટલા થાય છે? 10. આ 2થી ઉડાવી નાખો છે અહીંયા 10
એટલે 10 ગુણ્યા 10 કરીએ તો 100 આવે છે. 15 ગુણ્યા 10 કરીએ તો 150. બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 250 સેમીની 2 ઘાત થાય છે. ઓકે, સેમીની 2 ઘાત શોધી લીધી છે. ઓકે, એના પછી આપણે આ પ્રવૃત્તિ જોઈએ, પણ જગ્યા ઓછી છે અને મોટા દાખલા પૂછાયેલું છે. અહીંયા તમને દેખાય છે આ જે બાકી અહીંયા પૂછે છે શું, લુહાર પાસે કેટલું પતરું બાકી રહે, એટલે જે ખાલી જગ્યા દેખાય છે વ્હાઇટ કલરનું એ પતરા કાપી નાખ્યું છે. એ જે પતરા બાકી છે એ લુહાર પાસે છે. અહીંયા 2 વર્તુળ આપેલા છે. આ એક મોટો વર્તુળમાંથી 2 વર્તુળને માઇનસ કરવું પડશે. પછી આ લંબચોરસ જે છે એ મોટો લંબચોરસ છે એ માઇનસ કરવું પડશે. પછી નાના લંબચોરસ જે છે એ 2 છે એ પણ માઇનસ કરવું પડશે. આ ચોરસ પણ માઇનસ કરવું પડશે. ઓકે, તો આપણે લખીએ અહીંયા બાકી પતરાનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થાય છે, પહેલાં તો વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ કરવાનું છે. ક્ષેત્રફળ આપણે લખતા નથી કેમ કે જગ્યા ઓછી છે એટલા માટે. હવે છે આ મોટા વર્તુળમાંથી બધા જે છે દેખાય છે ને ચિત્રો નાના નાના એ માઇનસ કરવાનું છે. તો 2 ગુણ્યા નાના વર્તુળ માઇનસ કરવાનું, બરાબર, વર્તુળનો ક્ષેત્રફળ. પછી છે આ મોટો લંબચોરસ એટલે કે લંબચોરસ, ચોરસનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ કરીએ. પછી છે આ જે છે દેખાય છે અહીંયા જે બોલે છે આ એના પછી ઓકે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ. પછી માઇનસ 2 લંબચોરસ ઓકે, અને માઇનસ કરવું પડશે આ જે છે બધું થઈ ગયું, બધું આવી ગયું છે. ઓકે, તમને આ પેન ખરીદવું હોય છે, આ છે આપણું ડોમ્સનું ઇન એક્સો પેન છે. ખૂબ જ સારું દેખાય છે એ, બરાબર. ડોમ્સ ઇન એક્સો ક્લાસિક ખૂબ જ સારું પેન છે અને લખવામાં ખૂબ સારું લાગે છે, જોવામાં પણ ખૂબ સારું છે. બિલ્ડ ક્વોલિટી એની સારી છે. તમારે ખરીદવાનું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે કે તમે ત્યાંથી ખરીદી શકો છો. એટલે વિડીયોની નીચે પણ લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે આ પેન ખરીદી શકો છો. બરાબર, ખૂબ જ સરસ પેન દેખાય છે, બરાબર. લખવામાં પણ સારું લાગે છે, સ્પીડમાં લખી શકાય એનાથી. વર્તુળ જે છે આપેલું છે કેટલા, અહીંયા વર્તુળ છે, વર્તુળનું સૂત્ર શું છે πr², અને 2 ગુણ્યા બીજા વર્તુળનું સૂત્ર છે 2 ગુણ્યા એટલે કે 2 આપેલું છે એટલા માટે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ πr². લંબચોરસનું થાય છે l ગુણ્યા b. પછી ચોરસનું થાય છે l ગુણ્યા l. પછી 2 લંબચોરસ છે, બરાબર, એના લંબચોરસના સૂત્ર થાય છે l ગુણ્યા b. ઓકે, પાઈ એટલે કે 22 ભાગાકારમાં 7 લેવાનું છે. 22 ભાગાકારમાં 7 r બરાબર પહેલાં કેટલા આપેલું છે 14. ઓકે, તો 14 2 વખત કેમ કે r ની 2 ઘાત છે ને એટલા માટે. પછી આ 2 ગુણ્યા 22 ભાગાકારમાં 7, પાઈની જગ્યાએ 22 ભાગાકારમાં 7 r ની 2 ઘાત. અહીંયા r આપેલું છે આ 7/2, 7/2 2 ઘાત છે એટલા માટે 2 વખત લખવું પડશે. ઓકે, પછી l ગુણ્યા b એટલે લંબચોરસ. લંબચોરસ આપેલું છે ને, અહીંયા લંબચોરસ છે 5 ગુણ્યા 3 સેમી માપનું એક લંબચોરસ એટલે 5 ગુણ્યા 3, માઇનસ ચોરસ આપેલું છે કેટલા છે 4 સેમી એટલે 4 ગુણ્યા 4, એક જ લંબચોરસ આપેલું છે. પછી બીજું આપેલું છે 4 ગુણ્યા 2 સેમી માપના 2 લંબચોરસ એટલે 2ની જગ્યાએ 2. લંબચોરસનું સૂત્ર થાય છે l ગુણ્યા b એટલે કે 4 ગુણ્યા 2. ઓકે, હવે કરીએ 7 દુ 14 થાય છે, 22 દુ 44 થાય છે. 44 ગુણાકારમાં 14 કરીએ તો આપણી પાસે કેટલા આવે છે, તો જોઈએ 44 ગુણાકારમાં 14 616 આવે છે. માઇનસ આ 7 થી 7 ઉડાવી નાખો. ઓકે, આ 2 થી 2 ઉડાવી નાખો. આ 2 થી 11 થઈ જાય, 11 + 77 થઈ જાય. માઇનસ 5 તરી 15, પછી 4 ચોક 16, માઇનસ 4 દુ 8, 8 દુ 16. ઓકે,
હવે શું કરવાનું છે, અહીં જોઈએ 616 આ બધાના સરવાળા કરીએ તો આપણી પાસે આવે છે 124. પછી આમાંથી આ બાદ કરીએ તો આપણને મળે છે 492, બરાબર, સેમીની 2 ઘાત. આ આપણું આન્સર આવ્યું છે. આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યું હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળીએ બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.